የሰው ልጅ ክቡር ሰው መሆን ክቡር ሰው ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት ስንት ወገን ወደቀ በነፃነት ምድር ትናገር አድዋ ትናገር ፕሮግራማችን በመጀመሪያ እንኳን ያደረሳችሁ እያለን ለመቶ30ኛው የአድዋ ድል በዓል የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በምርጫ ሂደቶች በተለያዩ ምክንያቶች የተሟላ በዓል ባናከብርም በዛሬው ዕለት ግን አስበን በዓል ስላለን ወደፊቱ ሞቱ ለመቀበል ካደረግናከብረው ቃል በመግባት በአሁኑ ሰዓት ፕሮግራማችን ለመጀመር በንጉሱ በአፄ ምኒልክ መልእክት እንጀምራለን። በትኩረት በእግዚአብሔር መሪነትና ረዳትነት ለምንኳ ወሰኑ ባለው የጣሊያኑ መንግስት ኢትዮጵያኖች በእግዚአብሔር እንተማመናለን ብለዋል። እኛም ያለን የእግዚአብሔር ልክላቸውን በሚመት አደቅን አምላኩን ያመነ ህዝብ አምላኩን ፊት ለፊት ያስቀደመ ህዝብ በብሔራዊነቱና በኢትዮጵያዊነቱ የኮራ ኢትዮጵያዊ እንዳያችሁት ለዛሬ ያለታችን የጥቁር ልጅ በዓለም ላይ ሰው መሆኑ የተረጋገጠበትን የአድዋ ድል ወይም የድል አንድና ክብር ያደረጉ የጥንቶቹ አባቶቻችን ጀግኖች እናቶቻችን ሞቅ ያለ ጭብጨባ ሁላችሁ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እያልን ዛሬ ፕሮግራማችን ስንጀምር እንግዲህ ብዙ የተዘጋጀንበት
ባይኖረንም ኦፕን ማይክ አድርገን ስለ አድዋ ያላችሁ ስሜት የምታውቁትን አድዋ ምን ማለት እንደሆነ ለትውልድ አድዋ ለእኛ ምን እንደሆነ የአድዋ በዓል እንዴት መከበር እንዳለበት የተወሰኑ አስተያየቶችና ኦፕን ማይክ ንግግሮችን እንጋብዛለን። To say something about Adwa, I know that I heard you're going to say something about this victory. I invite you to the podium. I was very honored and very proud of that time. 30 years later, very glad to be here, very honored that I've been to present. So first of all, everybody in this room knows about Adwa. So as they say in the church, I won't be preached to the choir. But for the African diaspora, it really is a major celebration for us. And really, my presentation is more of a charge than a presentation. What I mean by that, the last federal holiday that was celebrated nationally was Juneteenth Day. That was President's Day in the celebration of the freedom of slaves in America. And that was 2 or 3 years late from the Biden perspective of honoring that celebration. As you know, most countries celebrate Independence Day. We celebrate Victory Day. Whether it's the countries in the Caribbean, on the continent of Africa, many countries celebrate Independence Day. And so we celebrate Victory Day. Many people don't know that about our culture, because we have to do a better job of spreading that message. People throughout the diaspora, whether they're Ethiopians, Black Americans, people in the Caribbean, Australia, Europe, and within the continent, really look up to Ethiopia for the independence. And as you know, red, gold, and green, and everybody reach a sky, it's found in many, many flags in Africa to pay respect to Ethiopia and its victory. So we have to do a better job, I feel, of really promoting our culture. I'm a professor at Clark Atlanta University, and my classes meet on Monday and Wednesday. So I was reminding my class, my students, I said, does anybody know today's celebration? And my class was doubtful. They said, we just had Black History Month. Let's start here. I said, of course we had that. We talked about some things during that time. I said, but today is Adwa Day, and a lot of my students didn't know about it. That's probably not surprising. So I told them what it meant, told them to look it up, and they were very, very proud that I shared that with them. So I'm saying to the younger people, I think they're looking up to us to really continue to spread the word. Not just the word, but our spirit. So 3 things that have been really, really prominent in Ethiopia. First of all, Ethiopianism is a culture, it's not a religion. It's a culture that has spread all over the world, mainly because Ethiopia is the oldest country mentioned in the Bible. It's the first country mentioned in the Bible. It's on the Psalms and Isaiah, the New Testament and the Old Testament. That gave rise to what is commonly called Ethiopianism. It's a culture, it's not a political party, it's not a religion, it's a culture. So that's one movement. Pan-Africanism, as we know, really came to birth after Adwa. That was the first victory of an African country over a major colonial power. In so doing, the victory created what we call Pan-Africanism. Lastly, Rastafarianism came about because of the prophecies that occurred in Jamaica about Ethiopia. Anybody His Majesty. So Bob Marley had the privilege of singing at Zimbabwe's Independence Day, because he had a song about Zimbabwe, because in 1896, that's when Cecil Rhodes colonized Zimbabwe and changed it into Rhodesia. So whether it's Pan-Africanism, Ethiopianism, Rastafarianism,
do a better job spreading the word. Last year I said the last federal holiday was created by Joe Biden. Before Joe Biden's celebration of Juneteenth, the last federal holiday that was initiated to honor a black person was Martin Luther King's Day. That was around 1983. So since then, there have been very, very few national holidays other than Juneteenth. So my charge is really for us to take grip of this celebration. I don't know how to promote it. I don't know if it's through petitions, lobbying, or just cultural sharing. But this celebration needs to be done around the world. Because we're really proud of this celebration. It has galvanized black people all over the world, and not just black people. Because we know that the European countries or European countries realize that this is a victory for democracy. So we see where the world is today, so we need to continue this stream. So as I said before, I'm not going to lecture out in 1996. I had a great time talking about the essence of it as it relates to black people all over the world. So today I'm really just taking a charge that I think we should take a grip of our holidays. I think we should be assertive and promoting this. I feel very honored to be in front of the ego community. One God, one aim, one destiny. Thank you very much. Thank you very much. We will celebrate Adwa more in the future. Thank you so much. እንግዲህ እንደሰማችሁት የጥቁር ኢትዮጵያዊነት ጀግንነት በዛ በስልጣኔ ዘመን አባቶቻችን እንዴት ተደርገውልን እንዳስገኙልን የድል አለመናገር እንዳቆናችን የተረጋገጠበትን ክስና ከበባት ልጆቻቸው አሁን ኦፕ ማይክ እንዳልኳችሁ በመቀጠል አጠራጥራ አድርገን ዶክተር ተስፋዬ ትንሽ ይለን አድዋን ከአማራ ጋር አገናኝቶ ወደ መድረኩ ያምጣል። ዶክተር ተስፋዬ ለማለት ብናወራ ድምጼ ሶስት ወይ ይረባሽ ድምጼን ከፍ አድርጌ እናገራለሁ። ግድ የለም አልተዘጋጀውም። እዚህ ጋር ነው እንታወራለን ያለ። እኔ ደግሞ ስለ ካራማራ ነው የተነገረኝ። ስለ አድዋ መቼም ሁላችንም እናውቀዋለን። አድዋ የሁላችንም የኢትዮጵያ ድል ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ድል ነው ይባላል። ትክክል ነው፣ የምናምንበት ነው። ለሌሎችም ምሳሌ ሆነን ሰንደቅ ዓላማችን ሁላ ይኸው በተለያየ ቦታውን እየቀያየረ ዚምባብዌም ሆነ ካሜሩንም ብትሄዱ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ባንዲራ የሚለውን አልወደውም። ብዙ ጊዜ ሰንደቅ ዓላማ በሚለ ነው ሄደው። ባንዲራ ፍላግ ነገር ነው ለእኔ መለያ አርማ ግሩፕ ይመስለኛል። ሰንደቅ ዓላማ ግን ትክክለኛ የሚወክለን ብዬ ነው የምገምተው። በአድዋ እንኮራለን። የትም ቦታ በሄድንበት ቦታ ባደግንበት ቦታ ስለ አድዋ ማይወራ የለም። እኔ አድዋ ሲነገር ግን አንድ የሚያስደንቀኝ ነገር አለ። እኛን እንደሚያስደስተን ሁሉ የሚያስከፋቸው ሰዎች አሉ። የአድዋ ድል እኛን እንደሚያኮራን በአድዋ ድል ደግሞ ቅር የሚላቸው ሰዎች አሉ። ያው ታሪኩን እናውቀዋለን። ጥቁር ነጭን አሸነፈ የሚባል ነገር አለ። ያ ማስደስተው ግሩፕ። ይሄ ደግሞ በታሪክ የት ቦታ አስቀምጠው እንደነበሩ የምናውቀው ነገር ነው። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ከማናቸውም ሰው እኩል እንደሆንን በአፍሪካ ምስክር ሆኖ ያስመሰከረ ነው። ግን ያ ነገር ተቀብለው ዝም ብሎ የተቀመጣል። እስካሁን ድረስ የሚያባላል እስካሁን ሁሉ የሚሄደው ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያ ሁለት ጠላት አላት። አንደኛው አድዋ እንደምንቆራበት ሰምታይምስ ጠላቶችን ገብቶ አይተኙ። ሁል ጊዜ እቺ ታሪክ እንድትጠፋ ይጣራል። አንድ ኤግዛምፕል እስቲ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገነጠለች። አድዋ ይከበራል? ኤርትራ አይከበርም። እግር ነች። ነገ ሌላ ሀገር 86 ቦታ ብንበጣጠስ አድዋ የሚባል በዓል እዛ ምድር አይኖርም። ስለዚህ ለመበጣጠሱ ትልቁ ምክንያት ይሄ ነገር እንዲጠፋ ያደርጋል የሚል እምነት አለ። የግል እምነቴ ነው። የግልን የምናገረው እኔ በግሌ ነው እንጂ ማንንም አልወክልም። ቀደም ብዬ መጀመሪያ መናገር ነበረብኝ፣ ግን ሳልወክል የማደርገው ነገር ነው እና አድዋ ለእኔ እንደዛ ሲሆን ይሄንን ሁልጊዜ የጦርነት ሁልጊዜ የመከፋፈል የመበታተን የሚሄደው ኢትዮጵያ የምትለው ፍሬም ከጠፋች አድዋ የሚለው ነገር አይኖርም። ይሄ አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ጠላታችን ብዬ የማስበው እኔ አባይ ነው። አባይ እስካለ ድረስ ሰላም እናገኝበት ነገር የለም። እንግዲህ
ምህረቱን ያምጣ እየተደረገ ባለበት መንገድ ይሄዳል እና አድዋን ሳይ ይህንን ወደ ከዚሁ ጋር አያይዤ የምመጣው በካራማራ ብዙ ባወራ ደስ ይላል። ለምን እኔ ከካራማራ እሳት ከተረፉት ሰዎች አንዱ ነኝ። የሶማሌ ጦርነት አባቴ በጦርነቱ ሞተ። የኢትዮጵያ ሕዝብ አንስቶ ከኋላ ቀኝ አደግኩ ከእህቴ ጋር 5000 ተማሪዎች እዛች እንግዲህ ደሴት ላይ ያደግነው ማለት ነው። በሶማሌ ጦርነት ቤተሰቦቻችን ይመጣል በብዛት ከሀረር አካባቢ የተሰበሰቡ ልጆች ነው። ጦርነቱን በዓይኔ ያየው ሰው እኔን ከጦርነት እንዲህ የተገለባበጡ ከጦርነት ያዳኑኝ አየር ኃይሎች እዚህ ባሉት ዲሲ ጀነራል አሸናፊ ያኔ ሻምበል ናቸው። የካራማራን ጦርነት እኔ አውሮፕላን እንዲህ ተሳደደ ምናምን እናንተ በታሪክ የምትሰሙትን በዓይኔ ያየ ሰው ሚግና F5 እንዲህ ካራማራ ላይ ሲሳደዱ አይቼዋለሁ። ቀላል ጦርነት እርግጥ ካራማራ ተራራው ላይ ያው ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ እንዳሉት የተደረገው ጦርነት ይሄን ሐላ እውነት ነው። ዋናው ጦርነቱ መከላከሉ የተደረገው ቆሬ ላይ ዳለቻ ተራራ ትባላለች ቦታዋ። ዳለቻ የተባለችው ያው የቦምብና የሞርተሩ የምኑ ሁኔታ በቃ አንድ ዛፍ የለ ቅጠል የለ አፈር ቀጠም ስላረጋት ዳለቻ ተራራ ትባላለች። በኦሮምኛ ዳለቻ የሚሉት ግሬ ከለር እንግሊዝኛ እንደዛ ትመጣበት ህዝብ ያለቀው ያውላ ህዝብ ለ6 ወር ያለቀው ቆሬ ላይ ዳለቻ የሶማሌ ጦርነቱ ማለት ነው። እኔ ላይ እንግዲህ ጦርነቱ የተጀመረው የካራማራ ሐምሌ 17 1969 ዋናው ድንበሩን አልቃ የመጣችው ማለት ነው። ጎዴ፣ ሙስታይል፣ ቀላፎ የሚባል ደጋሃቡ፣ ቀብሪ በያ እነኝም በሙሉ ጥሳ መጣች። ጅጅጋን ነሐሴ 26 1969 ካራማራን ያዘች። መስከረም 70 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት ሲባል ጭናሰን ከተማን ያዘች። ጉርስምን ያለጉባት የመጨረሻ ድንበር መከላከያ ወሰን ሆና የተቀመጠችውን መስከረም 14 ቀን ተደረገ ጦርነቱ ማለት ነው። ያው በሰዓት ውስጥ እንደማይተርፍ የለም። አባቴ ሐምሌ 17 ነው የሞተው። ጉርስም ላይ ሲደርሱ እንዳልኳቸው ሐምሌ 17 ሞተ። መስከረም 14 ጦርነቱ ላይ ተደረሰ። 6 ሰዓት የፈጀ ጦርነት ተደረገ። 8 ሰዓት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተጀመረ እስከ ጠዋቱ 2 ሰዓት ድረስ እልቂት ነው። የሞተው ሞተ፣ የሚቃጠለው ተቃጠለ። በእኔ ፐርሰናሊ ጠይቁኝ የስንት ታናሽ ወንድሜ የ10 ዓመት ልጅ ከእናቴ ልጅ አመልጦ ሮጠ። ወዴት? ወደ ጠላት ወረዳ ገባ። ሬሳ የለም ምን የለም። እሱም ፍለጋ ሬሳ እያገላበጡ በ13 14 ዓመቴ የአቅሜን አድርጌያለሁ። እሺ ከወታደሩ ጋር መደረግ የሚገባኝን የወንድሜን ፍለጋ ግን ሬሳ አገላብጫለሁ። ፋይናሊ ወንድሜ ሮጦ የገባው ጠላት ወረዳ ነው። ተያዘ። 11 ዓመት እስር ቤት የ10 ዓመት በ21 ዓመቱ ከእስር ቤት መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን ሕይወት የራሷን መንገድ ይዛ ሄዳ አሁን እሱ ካናዳ ነው። ወንድሜ ኢትዮጵያ የተወሰነ ጊዜ ኖረ። ከሶማሌ ስደተኛ እስረኛ ልውውጥ ተብሎ ሲለዋወጡ ከዛ ከመጣ ነው። የዚህኛውን የጦርነቱን ሳይት እኛ እናውቃለን። እዛ የእስር ቤቱን ደግሞ ወንድማችን ነግሮት አሟልተናል ማለት ነው። ይህን ታሪክ ከወንድሜ ጋር ለማለት ለመጽሐፍ ብዙ ለማድረግ አስበናል። አንድ ነገር ግን ቅር የሚለኝ ነው ኢትዮጵያ ሁልጊዜ አድዋ ሲከበር የካራማራ ጦርነት በኢትዮጵያም በሉት በምን በሉት ምንም እንደዚህ የደመቀ አቴንሽንና ክብር አይሰጡም። በኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪክ የሰራው በሶማሌ ጦርነት። የማይጨው ጦርነትን ለምንድን ነው የተሸነፍነው ብንባል ጠላት በአየር የበላይነት ስለያዘ የመርዝ ጋዝ አምጥቶ ምን ብሎ እኛ አየር ኃይል የለንም። ያኔ ነበሩም የርቦ አውሮፕላኖች አሉ። ቀይ አንበሳ ላይ አይታችሁታል። ሊሆን አልቻለም። ግን ይሄን ያህል እነ ጀነራል ለገሰ አውሮፕላን እንዲህ ያጋጩበት 28 ሚግ አውሮፕላን ሶማሌ ይዛ ኢትዮጵያ 5 F5 ይዛ የገጠመችበት ሚጉን ሰልጥነው እስከሚመጡ ድረስ ኮኔክሽን ትላለች። እሱን ሰልጥነው እስከሚመጡ ድረስ ባለው ተከራክረው ያንን ታሪክ የሰሩበት የኢትዮጵያ አየር ኃይል መቼም እንደዛ ያለ ታሪክ ሰርቷል። መቼም ከዛ በኋላ የተደረጉ ጦርነቶች አሉ። እንደ ሶማሌ ጦርነት
የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለፊልም ይባል ለመጽሐፍ ይባል ለምን ይባል የትኛውም የተሰራ ታሪክ የለም። ክብራችን ግን የሚሰጠው ክብር አልተሰጠውም፣ ከፍ ተደርጎ አልታየም። ይሄ በጣም 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 ቅር ያሰኛል ለካራማራ። እንግዲህ ወደፊቱ ምን መሆን አለበት? ቢያንስ በዚህ በአትላንታ አሁን አዲስ የመጣችሁ ኃላፊዎች አላችሁ። የአድዋ በዓል ባጀት ተይዞለት በየዓመቱ በሰፊው ወጣቶቹም ምኑም ተደርጎ እንደውም የ3 ሰዓት የ4 ሰዓት ያንሰናል። ቀኑን ሙሉ ከጠዋት ጀምሮ ልክ አዲስ ዓመት እንደምናከብረው ካራማራን አድዋንም ተደርጎ እንዲከበር እንድታደርጉልን ስንል ጥያቄ ያቀርባለሁ። ለዛ አስፈላጊ መረጃ በተለይ ስለ ጦርነቱ ከተባለ እዚሁ አሉ ኮሎኔል ሽጥላ በዛ ውስጥ የነበሩት ሰዎች ከህይወት ከሞት ያዳኑ ሰዎች አጠገባቸው እነሱ ብዙ ወታደሮች አሉ ማላቃቸው በዚህ ውስጥ ይሄዱ እነኛን ቆሞ የተዋጉትን አድርገን እንደ ምስክርነት በጦርነቱ በትክክል የሚያደርጉ ሰዎች ስላሉ ወደፊት በሰፊው ይከበራል ብዬ እጠብቃለሁ። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያው በዓሉን በማስመልከት በዓሉን ለማክበር ሲባል ነው እንጂ እኔ የማታውቁትን ነገር ልነግራችሁ አይደለም። ስለ አድዋ፣ ስለ ሁለተኛው የጣሊያን ጦርነትም፣ ስለ ካራማራ ከዛ ወዲህ ስላሉ እስካሁኑ ድረስ ሁሉንም ታውቁታላችሁ። ግን ያው በዓሉን ለማክበር ያህል እንግዲህ አድዋ የዛሬ 130 ዓመት ከመካከል ሀገር ከየቦታው ተሰባስበው አዋጁን ተከትለው ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘው 3 ወር በላይ በእግራቸው አድዋ ደርሰው ከዛ ዘመናዊ ጦር በዘመኑ በነበረው ዘመናዊ በሚባል ጦርነት ገጥሞ 5 ሰዓት ተኩል ብቻ በፈጀ ጦርነት ሀያል የሚባልን ሀገር አሸንፈው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ውስጥ ብቸኛዋ በነፃነት የኖረች ሀገር እንድትባል ጥቁር ሕዝብ በዓለም ዙሪያ በሚዛን እየተመዘነ እንደ በግ ሰውነቱ እየታየ ይሸጥ በነበረበት ዘመን ያ ሁሉ እንዲቀር ያደረጉት ጀግኖቻችን የኢትዮጵያ ጀግኖች በንጉሠ ነገሥቱ በዳግማዊ አጼ ምኒልክና በንግሥቲቱ በእቴጌ ጣይቱ የተመራው የኢትዮጵያ የጀግኖች ጦር ነው። ለእነዚህ አርበኞች ሞቅ አድርጋችሁ እነዚህ ሁል ጊዜ እናስባቸዋለን። አድዋ የሰሩሽ አላዩሽ ይባላል። የሰሩሽ አላዩሽ ምንድን ነው? በዛ ጦርነት ላይ ያለምንም ፍርሃት ያለምንም ማወላወል በሚነደው እሳት ውስጥ እየገቡ የጣሊያንን መድፍ እሳት የሚተፋው ጨብጠው ተዋግተው ኢትዮጵያን ያን ጊዜ ሰርተዋት ለቀሪዎቹ ደግሞ ለሚያዩት እና እኛ አሁን እዚህ ላይ ለደረስነው ትውልድ ያሳለፉት እነዛ ጀግኖች ናቸው። ጣሊያኖች በየቦታው ቤተ ክርስቲያን ሳይቀር ገብተው መርፍ ይተኩሱ ነበር። አድዋ ሥላሴን ጠላት አረከሰው በበየው በሞቴ ግባና ቀድሰው የተባለው ያው ግጥሙን ብቻ የምናውቅ ሰዎችም አለ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መቅደስ ውስጥ ገብቶ መድፍ ጠምዶ ይተኩስ ነበር። ገበየውና ከገበየው ጋር በረው የሄዱት ሰዎች መድፍ ተኳሾቹ የጣሊያንን ዋና ዋና መሳሪያ ተኳሾችን አንገት ስለቆራረጡ መድፉ ቆመ። በዛ ምክንያት እነዛ ሰዎች ሞቱ። እዛው ራሳቸውን ሰጥተው
ኢትዮጵያን ግን ለእኛ አሳልፈው እነሱ አለፉ ማለት ነው። ሌላ በጣም የማይረሱ አንዳንድ ነገሮች አውዓሎም የሚባሉት ኢትዮጵያዊ ከጣሊያን ጋር አብረው ነበሩ። እንግዲህ ባንዳ አለው ሁልጊዜ ልክ እንዳሁን አሁን ባንዳ በዛ ምናምን ሲባል ባንዳ ምንጊዜም አለ፣ የትም ይህም አለ እና አውዓሎም በስለላ ስራ ነው የሚሰሩት። እሳቸው ጋር ተከታዮች አሏቸው። አውዓሎም ለጣሊያን ምንድን ነው የነገሩት? የምኒልክ ሰራዊት ስንቅ ጨርሶ ስንቅ ፍለጋ በየቦታው ተበታትኗል። አሁን ነው ያላቸው ስራ። ስለዚህ አሁን ብትሄዱ ምኒልክና የተወሰኑ የጦር ኮሎኔሎቹ የጦር መሪዎቹ ዝም ብላችሁ ተማረኳቸዋላችሁ፣ ጦርነቱ እዛው ላይ ያበቃል ብለው ለጣሊያኑ ኃላፊ ነገሩ። ጣሊያን በ5 ጄኔራሎች የሚመራ ጦር ይዞ መንገዱን ጀመረ። አውዓሎም ደግሞ በጎን በኩል ለምኒልክ እንደዚህ ብያቸዋለሁ እየመጡ ነውና ተዘጋጁ ብለው መልእክቱን ለምኒልክ አደረሱ። ከዛ ጣሊያን ገሰገሰ። ሊነጋጋ ሲል ደርሶ ምኒልክን ለመያዝ ነው እና የጦር መሪዎቹን ልክ መካከል ላይ አውዓሎም ከሳቸው ተከታዮች ጋር ጠፉ። አሁን ያው የሰሜንን መሬት አቀማመጥ የማታውቁት ከሆነ ለነባሩ እዛው ተወልዶ ላደገው እንኳን ይጠፋል። እዚህ ሀገር አዲስ ሆናችሁ መንገድ ጠፍቶባችሁ እንደሆነ ድንጋዩ እዚህ ድንጋይ ነው፣ እዚህ ተራራ ነው እና ጠፉበት። አሁን ጣሊያኑ በሩቁ አውዓሎም እያለ ተጣራ እና አውዓሎም ድምፁን ሰሙና በትግርኛ ነው። ትግርኛ የምታውቁ ካላችሁ በኋላ ታስተካክሉታላችሁ። ዘያውልከኒ አያውለኒ፣ በዋልክበት አያውለኝ አሉት ይባላል። ከዛ ያው ጣሊያን ባዶ ነው ቦታው ብሎ ሲደርስ የኛ ጀግኖች በግራ በቀኝ ባልጠበቀው መንገድ እሱም የጠበቀው ኮንቬንሽናል ዋር ከዛ እየተፎከረ ምን እየተመለ በቃ አንድ ጊዜ ወረሩት እንደ ጉንዳን። ከዛ በኋላ ጣሊያን መሸሽ ብቻ እና የአድዋ ጦርነት ልክ እንደዛ አለቀ። አልቆ ጀግኖቹን ለማመስገን የውጭ ሀገር ሰዎች ሁሉ ነበሩ። ምናልባት ከፈረንሳይ የተለያዩ ሀገር የመጡ ሰዎች አሉ። የፈረንሳዩ ካፒቴን ክሎሼት ይባላል። የመድፍ አሰልጣኝ ነበረ። አሁን ረጅም ጊዜ ስለመፈጅ እሱን ይዘውና ምን ትላላችሁ እየተባሉ ሲባል የጦሩ አዛዥ የነበሩት ራስ መኮንን፣ የሁሉም ጦር አዛዥ እሳቸው ናቸው። ራስ መኮንን ምን አሉ? ይህ የዛሬው ድል በውርስ ለልጆቻችን የሚተላለፍ ቢሆን እንዴት ጥሩ ነበር። ምን ማለት ነው? እንደ ርስት ይዘነው የራሳችን የምናረገው ከዚህ በኋላ ባለቤት የለውም፣ አሸናፊነት የኛ ብቻ ነው ብለን የምንይዘው ቢሆን በጣም ከባድ ቃል፣ ከባድ ንግግር ነው እና ያው የአድዋ ጦርነት በዚህ ተቋጨ። ከዛ በኋላ በዓለም ዙሪያ የነበረ እንደ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ቢቢሲ ምናምን በዛ ሰዓት የጻፉትን 1896 አድዋ ዋር ብላችሁ ብትገቡ ዛሬ ያው መረጃ ስላለ እሱ ላይ ታዩታላችሁ። ሀያሉ ጦር ነጭ ጦር እንደዚህ ሆነ፣ ጉድ ተሰራን እያሉ ዋሉ። ያ ነገር አሁንም አለ ውስጥ ይሄ የአሸናፊነት በውርስ በተላለፈ ነበር ያሉት። እንግዲህ ዳግማዊ አፄ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ምሕረት አድርገው ከዛ በኋላ ማንም ሰው እንዳይገደል ምንም እንዳይደረግ ብለው አስከትለው አምጥተው የጣሊያንን ምርኮኞች አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያስቀመጧቸው። ጣሊያን ሰፈር የሚባል የምታውቁት ከሆነ ከአቡነ ጴጥሮስ ወደ ጀርባ ወይም የድሮ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ጀርባ አካባቢ ያለ ጣሊያን ሰፈር የሚባል እዛ እነሱ የሰፈሩበት ምርኮኞች የሰፈሩበት ነበረ። አንድም ሰው ምንም ነገር ሳይሆን ወደ ሀገራቸው ነው የተላኩት።
አንድ ከምርኮኞቹ አንዱ ደብዳቤ ከጣሊያን ከእናቱ መጥቶለት እና ልጅ ያለ ሆይ እንደዚህ ነው የሚለው ደብዳቤው እና ለእናቱ ደብዳቤ ሲጽፉ እሱን ባደራ የተቀበሉት ደጃዝማች ነሲቡ የሚባሉ ነሲቡ መስቀሉ ነው መሰለኝ። ልጅሽ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው፣ እንደ ቤተሰብ ትኩስ ስጋ እያበላው አስቀምጬልሻለሁ፣ እመቤቴ ማርያም ስለትሽን ሰምታሻለች፣ በቅርቡ ይመጣልሻል ብለው መልስ ጻፉ እና ምርኮኛውንም ላኩት እና እንደዚህ አይነት ብዙ ታሪክ አለው። ይህንን ተከትሎ ከዛ በኋላ እንግዲህ እንዳንረሳው ደግሞ የሰማዕታትንም ቀን እናከብር ነበር። ባለፈው ጊዜ የምናከብረው አድዋን፣ ሰማዕታት ቀንን እና ካራማራን ነበረ። ያው ስለ ካራማራ ዶክተር ተስፋዬ ተናግሯል። የሰማዕታት ቀንም እንደዚሁ ይሄ በውርስ በተላለፈ ነበር ያሉት የራስ መኮንን ቃል ለትውልድ ተላልፎ 5ቱን ዓመት ደግሞ ጣሊያን ከ40 ዓመት በኋላ ተመልሶ ቢመጣም አንገዛም ብለው የእኛ ጀግኖች በየቦታው የራሳቸውን ጦር አቋቁመው ጣሊያንን መከራ ሳይተው መግቢያ መውጫ አሳጥተው አሸንፈው ወደ ሀገሩ መልሰውታል። አንድ አመፀኛ ዋሻ የሚባል 20,000 ሰው የሚይዝ ሰሜን ሸዋ ውስጥ አንድ ቦታ ነው እና ጣሊያን ቀን ምንም ሰው አያይ ምንም። ምክንያቱም ሰው በሙሉ እዛ ዋሻ ውስጥ ነው። 20,000 ሰው ያን ጊዜ በጣም 20 ሚሊዮን ማለት ነው ያሁኑ እና ምንም ሰው የለም። ሲፈልግ ምንም አያገኝም። ማታ የተመረጡ ሰዎች ይወጡና ጣሊያን ያለበትን ቦታ ሁሉ መኪናውን አቃጥለው ንብረቱን ዘርፈው ሰዎቹን ገለው ይጠፋሉ። ሲነጋ እነዛ ሰዎች የት ነው ያሉት ሲባል ምን እዚህ ሰፈር 2 ነገር አለ ጣሊያን፣ ወይ ሰይጣን አለ ወይ መልአክ አለ። ስለዚህ መሄድ ይሻላል እና አንስተው ቦታውን አካባቢውን ለቀቁ። እንደዚህ አድርገው ተዋግተው አባቶቻችን እናቶቻችን ጀግኖቹ አያት ቅድመ አያቶቻችን ለዚህ ያደረሱን። እንግዲህ እኛም ይህን ለትውልድ እየነገርን እኛም እያከበርን እንቀጥላለን ማለት ነው። አድዋ እንደ እምነት ተቋም ለምሳሌ ብዙ የአዲስ አበባ ሰው በአመቱ ገብርኤል ቁልቢ ገብርኤል ይሄዳል። ቁልቢ ገብርኤል ራስ መኮንን የተከሉት ታቦት እና ግሸን ማርያም፣ አክሱም ጽዮን፣ ሌላም ብዙ ቦታ ሙስሊሞቹ ደግሞ መካ እንደዚህ ይሄዳሉ። ሃይማኖታቸውን ለማክበር ነው። ገብርኤል እዚህም አለ ሌላም ቦታ አለ። ግን አድዋም ልክ እንደዚሁ ማንኛውም ሁሉም ኢትዮጵያዊ አመቱ ሲመጣ በተገኘበት ቦታ በትልቅ ድምቀት ሊያከብረው ይገባል። ወደፊት እናከብራለን። ዘርስትልኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ ታሪኩ ሁሉ ነገር ተብሏል። ይህን ይመስላል። ኦፕን ማይክ ነው። እንዳትሰለቹ ደግሞ ምናልባት እንደው ነገር አለብኝ የቀረች ነገር አለች የሚል ሰው ካለ እድሉን እንሰጣለን። እዛ ሌላ ግን ንግስቲቱና ንጉሱን ከልብ ነው የምናመሰግነው። የንግስቲቱ የጦር ጠበብትነት በዛን ሰዓት እጅግ ሊቀበልና አለው በጣም የምናመሰግነው። ወንድም የፈጠረና የፊቴን ሁልጊዜ ለአድዋ በዓል ንጉሥና ንግሥት የሆናችሁ ሀገር በምናላችሁ ትደምቃላችሁ፣ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ታደርጋላችሁ። ከልብ እናመሰግናለን። ሁላችሁም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ምናልባት ቀረ የምትሉት ነገር አለ የሚል ሰው ካለ ትንሽ ደቂቃ እድሉን ልንሰጥ እንችላለን። ኦቶማክስ ነው። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ያክብርልን ስለመጣችሁ። ኃይለ መለኮት በትረ እባላለሁ። አሁን አዲስ የተመረጥኩ ለማገልገል የተመለጥኩት እኔ ነኝ፣ ዳይሬክተር ለመሆን። የዛሬውን በዓል በዚህ መልኩ በማክበራችን ደስ ይለናል። አስበነውን በመቆየታችን ደስ ይለናል። የሚቀጥለውን የበለጠ በደስታ በትልቅ አድርገን እንደምናከብር ተስፋ አለኝ። ስራችን የተቃና እንዲሆን የሁላችሁም ትብብር ያስፈልገናል።
አመሰግናለሁ።